नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 22 तारिख शनिवार। आसतु नजर पकाइबा आज 20टी बड़ खबर उपरे। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एथिस चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर सूर्य मंदिर बाली काढ़ा नहीं एएसआई तदारक। एडीजी नेतृत्व 10 जणिया टीम परिदर्शन। कोणार्क बाली काढ़ एएसआई। कोणार्क सूर्य मंदिर बाली काढ़ा नहीं एएसआई तदारक। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर सुरक्षा और संरक्षण प्रसंग में एएसआई ग्रहण करिछि बड़ पदक्षेप। मंदिर भितरु बाली बाहर करने कार्यर अनुधान एएसआई एडीजी नेतृत्व में 10 जणिया विशेषज्ञ टीम कोणार्क परिदर्शन करथिले। ऐतिह्यस्थल सुरक्षा को प्राथमिकता देई एएसआई एडीजी एवं पुरी सर्कल अधिकारी माने मंदिर परिसर बुली देखिछंती। वर्ष वर्ष धरी मंदिर गर्भगृह भितर रहितिबा बाली काढ़ा प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील। एहा द्वारा मूल गठन उपरे कौनसी प्रभाव पड़िबो कि नाही से नहीं स्वतंत्र नजर रखा जाइछि। ऐतिहासिक गठन को सुरक्षित रखी बाली बाहर करिवार सठिक उपाय निर्धारण करिबो। परवर्ती खबर फाइल गायब पछरे बड़ षडयंत्र। लक्ष्मणानंद मामलें सीएम को बड़ बयान। सीएम रु फाइल हजिबा नहीं मुख्यमंत्री को बड़ बयान। सबुठारु लज्जाजनक चमकाई देबा भली कथा हेउछि स्वामीजी हत्याकांड को नहीं गठित जस्टिस महापात्र एवं नायडू कमिशन को गुरुत्वपूर्ण रिपोर्ट फाइल गुड़िक षडयंत्र करी गायब कर दिया जाइछि। ताहाकु लोकसभा भवन रु हजाई दिया जाइथिला। फाइल हजाइबा साधारण अवहेला होई न पारे। एथिस स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी जन्म शतवार्षिकी अवसर में अनुगुल जिला तालचेर निकटस्थ गुरुजांग ठारे आयोजित महोत्सव में जोगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करछंती। स्वामीजी स्मृतिपुत पवित्र गुरुजांग ग्राम को ऐतिह्य ग्राम भाव में गढ़ी तोला जिबा सह गुरुजांग पंचायत को आदर्श पंचायत भाव में विकसित करा जिवो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करछंती। सभा को संबोधित करी मुख्यमंत्री कहिसंती जे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती केवल जड़े व्यक्ति नथिले, से थिले एक महान आदर्श अलौकिक अनुष्ठान और सनातन धर्मर दीप्तिमंत मार्गदर्शक। परवर्ती खबर आज भद्रक जिलार 139 स्कूल छुट्टी। बन्या परिस्थिति को दृष्टि रखी भद्रक जिलार 139 स्कूल को आज छुट्टी घोषणा करा जाइछि। बन्या प्रभावित अंचल में छात्र छात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देई प्रशासन पक्षरु निष्पत्ति निया जाइछि। भद्रक तिहिड़ी धामनगर और चांदबाली ब्लॉक मोट 139 स्कूल आज बंद रहिबो। बन्या जल जोगु यातायात और स्कूल जिबारे समस्या उपुजिबा आशंका थिबारु एही पदक्षेप निया जाउछि। एथिसहित जिलार 5टी ब्लॉक 225टी अंगनवाड़ी केन्द्र को मध्य आज छुट्टी घोषणा करा जाइछि। एथिरे वासुदेवपुर समेत बन्या प्रभावित अन्य ब्लॉक गुड़िक सामिल रहिछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी को भेटिले जापान प्रतिरक्षा मंत्री। भारत को सरकारी गस्तर थिबा जापान प्रतिरक्षा मंत्री शिंजोरो कोइजुमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिछंती। प्रधानमंत्री जुलाई 2024 रे 16 भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन पाई भारत गस्तरे आसीथिबा समय प्रधानमंत्री चान्या ताकाइची सह तांकर विस्तृत आलोचना को स्मरण करथिले। श्री मोदी भारत एवं जापान मध्य प्रतिरक्षा सहयोग रे स्थिर अग्रगति को प्रशंसा करिसंती। प्रधानमंत्री भारत और जापान मध्य स्वतंत्र रणनीतिक एवं विश्वस्तरीय सहभागिता को आहुरी मजबूत करिबा पई तांकर दृष्टिकोण को उल्लेख करथिले। भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र एवं एहार बाहर शांति स्थिरता समृद्धि को आगु को बढ़ाइबा पई भारत जापान प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहयोग उपरे आलोकपात करथिले। परवर्ती खबर सप्ताहे प्रबल वर्षिब 27 तारिख जाए भिजिब राज्य। सप्ताहे पर्यंत प्रबल वर्षा 27 तारिख जाए राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा 14 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। सेहीपरि आज एवं 23 तारिख 2 दिन अधा ओडिशा को येलो अलर्ट जारी करछि पाणीपाग विभाग। 24 तारिख ठारू बढ़िबो वर्षा। 27 तारिख केन्दुझर एवं मयूरभंज रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे। अन्य पटे आसुची आउ एक लघुचाप। 22-23 उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं पार्श्ववर्ती उत्तर ओडिशा उपकूल रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर गंजाम पुलिस जिले में 90 दिन पई कटकणा बिना अनुमति रे शोभायात्रा मना। गंजाम पुलिस जिले में 90 दिन पई लागू कला धारा 30। फल कौनसी सभा समिति शोभायात्रा और जन समावेश करने को हेले संपृक्त टीपीओ किंबा थाना अधिकारी अनुमति नेबा बाध्यतामूलक रहिछि। 3 दिन पूर्व अधिकारी निकट में आवेदन करने को हेबो। यह आदेश 16 अगस्त रु 13 नवेम्बर पर्यंत बलवत्तर रहिबो। राजनैतिक संघर्ष गोष्ठी कंदल एवं असामाजिक तत्व मानकर द्वारा आईन श्रृंखला बिगिड़बार आशंका को दृष्टि रखी गंजाम एसपी हरीश विसी धारा लागू करिसंती। परवर्ती खबर दीपावली पूर्व महानदी विवाद शेष।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବୈଷୟିକ ତର୍ଜମା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଏନେଇ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପୁଣି ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଷ୍ଟାର ଏୟାରର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୁଟ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଚାଲିଥିବା ବିମାନ ସେବା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଗତ ସୋମବାର ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଷ୍ଟାର ଏୟାର କମ୍ପାନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିବା ଏଲିଏନ୍ସ ଏୟାର ନିଜର ରୁଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରଲୋକରେ ବର୍ଷିୟାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ପ୍ରଣବଙ୍କ ପରଲୋକରେ ନବୀନଙ୍କ ଶୋକ, କହିଲେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ଅବଦାନ। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ବର୍ଷିୟାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଅଭୁଲା ସ୍ୱର ବର୍ଷିୟାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 28ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 27 ନୁହେଁ 28ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଅଗଷ୍ଟ 27 ନୁହେଁ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏଥର 1,03,26,162 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଅର୍ଥରାଶି ପଠାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥର 2,21,054 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଲରୁ ସିଫା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଇମ୍ରାନ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ପରେ ଜେଲରୁ ତାଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟି କମିଯିବା ପରେ ଏହା ହୋଇଛି। ଗତ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି 1ଟାରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଆଦିଆଲା ଜେଲରୁ ଇସଲାମାବାଦର ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଗୋ ୱେବସାଇଟରେ ପୁଣି ବିଭ୍ରାଟ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ବିମାନ ସେବା କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଥରେ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ୱେବସାଇଟରେ ବିମାନ ଖୋଜିବା ସମୟରେ କେତେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୋ ଡାଟା ଏଭେଲେବଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଆଁମାର ବୌଦ୍ଧ ମଠ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, 14 ମୃତ, ଅନେକ ଆହତ। ମିଆଁମାର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗାଇଂ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆସିଛି। ଏଠାକାର ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମଠ ଉପରେ ବାୟୁସେନା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆକାଶୀୟ ଆକ୍ରମଣ ମ୍ୟାଙ୍ଗ ଟାଉନସିପ୍ର ସ୍ପେଲେ ଓହୋ ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ମଣ୍ଡାଲେ ସହରରୁ 75 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କୁହାଯାଉଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ବୌଦ୍ଧ ଲେଣ୍ଟ କାଳରେ ଏକ ସପ୍ତାହର ମେଡିଟେସନ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ, 6 ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ଅଦଳବଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ଆଇଜି EWOSTF, ଜୟନାରାୟଣ ପଙ୍କଜ ଆଇଜି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ, ନୀତି ଶେଖର ଆଇଜି ପ୍ରୋଭିଜନିଂ, ଚରଣ ସାହୁ ମୀନା ଡିଆଇଜି ସମ୍ବଲପୁର, ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂ ତାଲଚେର ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି ଓ ପିଟିସି ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ହେଲେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଆଇଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ। ଭାରତ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ନର୍ବଣେ। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶ ଓ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ତାଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ନର୍ବଣେଙ୍କ ମତରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶ ହେବ 2,780 କୋଟି, 14,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 149ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ 14ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ
2,780 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ। 14,104 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବୟନ ଓ ପୋଷାକ, ରାସାୟନିକ, ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ହଳଦୀରାମ ସ୍ନାକ୍ସ ଫୁଡ୍ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ବ୍ରେକ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକ୍ରି ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାତଲେଖା ଚିଠି। ନିଲାମ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଚିଠି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠି ନିଲାମ ହୋଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହୋଇଛି ଯେ ଆଗରୁ ଏଭଳି କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଚିଠି ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଆନନ୍ଦ ଟି ହିଙ୍ଗରାଣୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ। ହିଙ୍ଗରାଣୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚିଠିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଚାର ଓ ଅନୁଭୂତି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ହାତରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ଟିପ୍ପଣୀ ଏକ ନିଲାମୀରେ $1.70 ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ନିଲାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ। କୁଳପତିମାନଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର, ପିଜି କାଉନସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ, ଅଣଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଚୟନ କମିଟି ଗଠନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ କୁଳପତିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।